Or my friends in this pandemic COVID-19, I pray to the God my students and my college colleagues, including teaching and not teaching, safe, so that the future of the ACS College Colus will be bright. So today we are going to start new chapter, molecular spectra. In the previous chapters we discussed the atomic spectra, that is the electronic states associated with the atoms, which are essential for the manifestation of chemical properties of atoms. But now we shall consider more complicated systems, that is, molecules which are formed when two or more atoms interact with each other. A molecule may be defined as electrically neutral system, atoms held together strongly enough so that system is observable experimentally as a particle. So in this topic we continue to discuss the problem of chemical bonding, the energy levels and associated spectra of simple diatomic molecules to see how the molecular spectra observed with the low resolution instrument are band spectra are unlike the spectra of atoms. First, my friends, we are going to see the molecular bond. What is molecule is a stable system where two or more atoms are bound together. A system can be stable if it possesses a minimum energy. Therefore, a stable molecule, the energy of the system must be less than the total energy of all the atoms forming the molecule when they are free. म्हणजे मित्रांनो समजा H2 मॉलिक्यूल आहे, दोन एच आहेत. दोन एचचे जर तुमची एनर्जी सेपरेटली काढली आपण, ती एनर्जी आणि ज्या वेळेला ते दोन एच एकत्र येऊन H2 मॉलिक्यूल तयार होतं, त्यावेळेची जी एनर्जी आहे ती एनर्जी कमी असते, मॉलिक्यूल फॉर्म होतो. त्याच वेळेला ते मॉलिक्युलर सिस्टीम स्टेबल असते. मी याचं बेस्ट उदाहरण उपवासाचं देतो. एखाद्या माणसाचा उपवास असेल, त्या दिवशी ती व्यक्ती जास्त बोलत नाही. ती ज्या व्यक्ती जास्त काम करण्याचा प्रयत्न करत नाही. कारण का? एनर्जी मिनिमम असते. म्हणून सिस्टीम ती काय स्टेबल असते. म्हणजे कुठल्या गावाकडे जायचा प्रसंग काढत नाही, कुठलं मोठं काम घरातलं काढायचा प्रयत्न करत नाही. अशा वेळेला ती सिस्टीम मिनिमम एनर्जी म्हणजे उपवास असल्यामुळं एनर्जी मिनिमम असते आणि त्यामुळे ती स्टेबल असते. दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल. Therefore, for a stable molecule, the energy of the system must be less than the total energy of the atoms, all the atoms forming the molecule when they are free. That is not a bonded together. त्यासाठी मी तुम्हाला सुंदरपैकी एक उदाहरण दिलेलं आहे. Thus, to break a molecule into constituent atoms म्हणजे काय? H2 मॉलिक्यूल आहे आणि तुम्ही त्या दोन एच मध्ये त्याचं रूपांतर करायचं असेल तर काय करावं लागेल? एक्सटर्नल एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द मॉलिक्यूल. एक्सटर्नल एनर्जी दिली की एनर्जी वाढली. एनर्जी वाढली की मॉलिक्यूल काय झालं? स्टेबल झालं. त्यामुळे त्यांच्यातला बॉन्ड ब्रेक होतो. जसे एखाद्या व्यक्तीकडं पैसा कमी असेल तर ती व्यक्ती ग्राउंड लेवलला असते. जसा त्याच्याकडे येणारा पैसा वाढत जाईल तशी अंगात त्यांच्या म्हणजे काहीतरी संचारत आहे आणि त्यामुळे ते अनस्टेबल होते. स्टेबल कधी असते? पैसा कमी असतो त्याला. अनस्टेबल कधी असते? जसा पैसा वाढेल तसा. This simply means that when group of interacting atoms reduce their total energy, a molecule is formed. One of the other and if the total energy increases by interaction, then atoms repel each other and molecule will not be formed. बघा, जर टोटल एनर्जी ही काय असेल? जास्त असेल
तर दोन याच्यामधलं काय होणार आहे, हायड्रोजन हायड्रोजन मध्ये अट्रॅक्शन होणार नाही, कारण का समान त्यांची एनर्जी असणार आहे. त्यामुळे समान चार्जेस असल्यामुळे त्याच्यामध्ये काय होईल, रिपल्शन होईल. लक्षात येते का? त्यामुळं बॉन्ड फॉर्मेशन होत नाही, पण त्यामुळे एनर्जी मिनिमम होत नाही आणि मॉलिक्युलर बॉन्ड फॉर्म होत नाही. On the other hand, if the total energy increased by interactions, the atoms repel each other and molecule will not be formed. When two atoms are brought closer, following situations may occur. ज्या वेळेला मित्रांनो दोन सिस्टीम एकत्र येतात, त्यावेळेला दोन गोष्टी तीन गोष्टी होतात. त्यातला पहिली केस आहे, नो बॉन्ड इज फॉर्म. The two protons when form a system, the electron structure overlap, and according to Pauli's experimental principle, no two electrons can occupy the same quantum state. Hence, the electrons may be pushed into the higher energy state. With higher energy, system becomes unstable. And consequently, bond is not formed. That is, molecule is not formed. कळते का मित्रांनो? बघा, the two atoms when form a system, the electron structure overlap, and according to Pauli's experimental principle, no two electrons can occupy the same quantum state. Hence, the electrons may be pushed into the higher energy state. With the higher energy, system becomes unstable, and consequently, bond is not formed. That is, molecule is not formed. This is the situation. Means what? मित्रांनो, ज्याच्याकडे पैसा वाढला म्हणजे अनस्टेबिलिटी वाढली, एनर्जी वाढली, त्यामुळे ते स्टेबल नाही, त्याच्यामुळे तिथे बॉन्डिंग तयार होत नाही. लक्षात येते का? आता पुढचा भाग, कोव्हॅलेंट बॉन्ड. कोव्हॅलेंट बॉन्ड सांगण्यासाठी आपली पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण डायग्राम बघणार आहे, पण थोडक्यात इथं बघा. कोव्हॅलेंट बॉन्ड, if one or pair of electrons are shared by two interacting atoms, the circulating electrons spend more time in between two atoms, resulting in the production of the attractive forces. For example, in H2 molecule, two electrons, one from each atom, are shared by both, and stable molecule is formed as shown in the figure. The covalent bond is formed between H atoms in the H2 molecule. ह्याचं बेस्ट उदाहरण तुम्हाला मी जनरल लाईफमध्ये देतो. पूर्वी एखाद्या शेतकऱ्याकडे एक बैल असला, दुसऱ्या बैल त्याला आऊत करण्यासाठी जोडीला नसेल, आणि असा एखादा शेतकरी शोधला त्या शेतकऱ्याने की बाबा ज्याच्याकडे आणखीन एक बैल आहे, एकच बैल असणारा शेतकरी, ती दोघांनी काय केले, दोन शेतकऱ्यांनी समजा एक 5 आणि 5 10 एकर प्रत्येकी जमीन आहे. ज्याला 5 एकरमध्ये नांगरणी करायचं आहे, त्यावेळेला समजा शेतकरी अ आहे, शेतकरी ब आहे, त्याला बचा बैल अ कडे येणार, आणि बची शेती ज्यावेळी नांगरायची आहे जी 5 एकर आहे, त्यावेळेला अचा बैल ब कडे जाणार. हे जसं आहे तसं कोव्हॅलेंट बॉन्डमध्ये फॉर्मेशन होते. तर मित्रांनो, हे कसं कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होते का? इफ वन ऑर मोर पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेअर्ड बाय द ट्रू इंटरॅक्टिव्ह एटम्स, शेअर होते दोघांच्या मध्ये, त्या आणि त्याच वेळेला काय होते, बॉन्डचे फॉर्मेशन होते. शेअरिंग आहे, शेअरिंग. मी माझे विचार तुमच्यापुढे शेअर केले, माझा अनुभव शेअर केला. तसं माझा बैल तुमच्या समजा XY काय कौशिकच्या शेतामध्ये मी पाठवला, तर माझा बैल तुमच्याकडे शेअर झाला. माझ्या शेताचं काम असेल त्या कौशिकचा बैल सुद्धा मी घेणार परत, त्यावेळेला माझे शेत नांगरणार, म्हणजे शेअरिंग झालं एकमेकांमध्ये. त्यामुळे एनर्जी मिनिमम असते, कारण अंगात काही संचारत नाही, कारण मला माहित आहे तुझा बैल, तू माझे नांगरायचा म्हटल्यावर माझी कॅपॅसिटी नाही आहे एवढी, त्यामुळे तुझा बैल वापरावा लागणार, त्यामुळे तुझ्यावर भांडण काढून चालणार नाही, अंगात काही संचारून चालणार नाही, एनर्जी मिनिममच ठेवावं लागेल, जमिनीवरच पाय ठेवावं लागतील. त्याच वेळेला कोव्हॅलेंट बॉन्ड काय होते, कोव्हॅलेंट बॉन्डमध्ये काय होते, अंगात काहीतरी संचारते दोघांच्या. ओके.